السلام علیکم جی جناب، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی رائٹر اسمروا مرزا اور آج ہم ریڈ کریں گے پارس وائلڈ فلاور مین کے 61 ٹنٹنا نکاح اسپیشل سرپرائز ایپیسوڈ۔ تو یقیناً بہت آپ کو اچھی لگنے والی ہے، تو جلدی سے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ لیٹس سٹارٹ۔ فشی ڈونا کی سب سے پیاری فش ایکویریم کے پاس والی ٹیبل اسپیشل آہل اور شزا کے لیے ارینج تھی۔ پورے سٹاف نے پہلے تو دونوں کو نکاح پر ایک ہوٹنگ ویلکم کیک کٹنگ سرپرائز دیا۔ وہ کیک بھی یہیں بیک ہوا تھا جس پر ایک فینٹسی کپل بھی لگا تھا۔ کچھ فاصلے پر اکیلی میز چن کر بیٹھے شہتاج عالمگیر کی نظریں آہل اور شزا کی مسکراہٹ پر مبہوت ہو کر جمی تھی۔ پھر دفتن ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ ایک دل چاہا وہ آج رہنے دیں، اپنی بیٹی کی مسکراہٹ کو اجاڑنا ایک باپ کے لیے آسان کہاں ہوتا ہے۔ کیک کٹنگ ہوا تو سٹاف ٹیم نے خوشی خوشی آہل اور شزا کو پرائیویسی دی۔ یہ بہت اسپیشل تھا، چلیں اب اس انسان سے بھی ملوا دیں جس کے بارے صبح سے سسپنس ڈال رکھا ہے۔ شزا کی چمکتی آنکھوں کے دیپ بجھنے والے ہیں۔ یہی سوچ کر آہل بس اسے ہی دیکھتا رہا۔ سب سے پہلے میری بات سنو۔ وہ سامنے سے اٹھا اور شزا کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھتے ہی اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ یہ رہی میری گال، تھپڑ مار لو۔ وہ آہل کی بات پر پریشان ہوئی۔ کیوں ماروں؟ پاگل ہو گئے ہیں؟ وہ ہاتھ کھینچ کر منمنائی، لہجے میں بے بسی گلی۔ نہیں، تم نے کہا تھا نا جس انسان نے وہ ای میلز اور میسج بھیجے تم جب ملو گی وہ تو تھپڑ مارو گی۔ تو اگر تم نے اس کے علاوہ کوئی ری ایکشن دیا تو دل دھڑکنا بند ہو جائے گا میرا۔ میں تھپڑ پورے حوصلے سے کھاؤں گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے رخسار سے جوڑے۔ یہ انکشاف اس قدر اچانک کیے شزا کی چلتی کائنات تھما گیا۔ آپ نے بھیجے وہ سب جھوٹے ثبوت؟ وہ آنسوؤں میں بھیگے لہجے سے سسکی۔ ہاں، پلان لالا کا تھا یار، پر عمل میں نے کیا، لیکن یہ سب اس لیے کہ وہ رشتے سے ہی انکار کر دے۔ طلاق دے کر تمہیں اپنے گھر سے ذلیل کر کے نکالے گا یہ تو میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ وہ شرمندہ تھا جبکہ شزا کی گال پر چند آنسو لڑکے۔ وہ تکلیف آپ نے دی مجھے؟ وہ پھر سسک اٹھی۔ تھپڑ مار لو نا۔ آہل نے اس کا ہاتھ اپنے رخسار سے جوڑتے بکھرے لب و لہجے میں منت کی، پر وہ ہاتھ ہٹاتی جلدی سے آہل کی گردن میں بازو ڈالے ساتھ جا لپٹی۔ اس کی باری سانسیں بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ تھینک یو مجھے اس جانور سے بچانے کے لیے، لیکن اب میں ناجائز والا وہ دبا مر کر بھی خود سے نہیں اتار سکتی جو آپ نے مجھے بچانے کے چکر میں میری ذات پر لگا دیا۔ وہ رو پڑی تھی۔ آہل نے اس کے وجود کو خود میں بیچتے کچھ تسلی دی اور پھر اسے پکڑ کر روبرو لائے، اسے بالوں کو سمیٹا، سارے آنسو پونجے۔ آج وہی دبا تو اتارنے آیا ہوں میں۔ تم جانتی ہو تم ناجائز نہیں ہو، تم جائز اور اکلوتی بیٹی ہو کسی کی شزا۔ ابھی وہ بہت زیادہ دکھی تھی، تبھی آہل کے الفاظ محض بہلاوا لگے۔ آہل، یہ معاملات ثبوت مانگتے ہیں۔ وہ روحانسی ہوئی۔ آؤ میرے ساتھ۔ اس کا ہاتھ پکڑے اٹھا۔ شزا کا دھیان جب سامنے ہوا تو نظر انہی انکل پر ٹھہری، اور جب آہل اسے ان کے پاس لے کر گیا تو شزا کی آنکھیں انہونی کے خوف سے بھر گئیں۔ شہتاج کے پاس اپنی اور شزا کی ڈی این اے رپورٹ بھی تھی۔ اس روز جب شزا نے ان کے ساتھ کھانا کھایا تبھی وہ شزا کا یوزڈ گلاس چپکے سے اپنے ساتھ لے گئے۔ جانتے تھے انہیں سچائی بتانے کے ساتھ شزا کو ثبوت بھی دینا ہوگا۔ انکل آپ، آہل، وہ پہلے ان کو پکاری پھر پہلو میں کھڑے آہل کو۔ شہتاج عالمگیر اپنی جگہ سے اٹھے اور میز کی سطح سے جب فائل اٹھا کر دے رہے تھے ان کی آنکھیں اب دیدہ اور سرخ تھیں۔ شزا نے ڈرتے ڈرتے وہ فائل لی۔ وہاں سب صاف صاف درج تھا کہ اس کے بایولوجیکل فادر شہتاج عالمگیر ہیں اور اس کی ماں منہاس تھی، ساتھ نکاح نامہ بھی تھا۔ یہ دیکھتے ہی شزا کی گالوں پر آنسو اترے اور فائل چھوٹ کر نیچے گری۔ آہل کے لیے یہ لمحہ خود جذباتی کرنے سا تھا۔ تم ناجائز نہیں، تم میری اور منہاس کی جائز اولاد ہو، پہلی اور آخری۔ تم میری وہی بیٹی ہو شزا جس کا کہہ کر میں تمہارے ساتھ کھانا کھا کر گیا۔ تمہیں بہت سے پہلی بار دیکھا تھا اس دن۔ میری جان، میرے دل کی دھڑکن، میرا خون ہو تم۔ شہتاج عالمگیر کی گالوں سے لگتے ہاتھوں کو اس سے پہلے وہ تڑپ کر چھوتی اپنے کچرے پہ ہونے کی سوچ اس شخص کے لیے نفرت بن گئی۔ بے دردی سے شزا نے ان کے ہاتھ جھٹکے۔ پھر میں کچرے تک کیسے گئی؟ بولیں۔ وہ اس قدر اونچا چلائی کہ فشی ڈونا کی اونچی دیواریں لرز گئیں۔ شہتاج نے اضطراری نگاہ آہل پر ڈالی جو اسے سب سچ کہنے کے لیے اشارہ کر رہا تھا، اور شزا کی آنکھوں کی نفرت بھی تو شہتاج کو کسی اور لائق نہ چھوڑ رہی تھی۔ اور پھر اس شخص نے اپنی اور اپنے گناہوں کی ساری داستان کسی ہارے جواری کی طرح شزا کو کہہ دی، جس کا دل اپنی بے وقتی پر تو کانپا، اپنی ماں کی اذیت پر پھٹ گیا۔ میری امی کو اتنی تکلیف دینے والا میرا باپ کہلانے لائق نہیں،
نہ آپ کو وہ بخشیں گی، نہ میں، نہ میرا اللہ۔ آئی ہیٹ یو۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر انہیں خود سے دور جھٹکتی چیخی اور روتی ہوئی وہاں سے باہر بھاگی۔ آہل نے ایک نظر اظہار سے سکتے باپ کو دیکھا، پر اس کی ضرورت اس وقت شزا کو زیادہ تھی۔ باہر پیچھے بھاگا۔ ہاتھ مت لگائے مجھے۔ اپنی دسترس و مرضی کے مالک پر شزا کا چلانا دل ہراش تھا۔ جب وہ باہر آتے ہی سے پکڑ کر روک بیٹھا۔ میری بات تو سنو۔ اس کی دونوں بازو پکڑ کر اپنے سینے سے لگاتے اس لڑکی کو سنبھالا۔ وہ اس کی گرفت پاگلوں کی طرح چھڑوانے کو مچل رہی تھی۔ آپ کو بھی اتنا تڑپاؤں نا؟ وہ دل ہراش ہوئی اور وہ آزردہ۔ تمہارے معاملے میں ہر تڑپ پر راضی ہوں، چاہو تو جان لے لو۔ وہ صرف لفظ نہیں تھے، آہل کا اسے سونپا مان تھے۔ پر میں آپ سے پیار کرتی ہوں۔ آنسوؤں سے بھیگی سانس کھینچ کر وہ ہار اور جیت سب وار گئی۔ میں اس پیار پر تعمر اتراؤں گا، تم تڑپا لینا، اجازت ہے، رو مت۔ آہل نے اس لڑکی کے آنسوؤں کو پونجے دونوں رخسار چوم کر ایک تھکی سی منت کی۔ مجھے میرے گندے بابا نہیں چاہیے، مجھے کوئی نہیں چاہیے سوائے آپ کے۔ وہ آہل کو تعصب سے تکتی سسک اٹھی اور وہ اسے سینے لگا گیا۔ تم دیکھو تو صحیح میں تمہیں کتنا زیادہ مل چکا ہوں، میرے جسم، دل اور روح کے دریچوں تک دھڑکتی ہو۔ بازوؤں میں بینچ کر اعتراف کیا، تب آہل کی وہ شہزادی کچھ سنبھل پائی۔ آہل، وہ نمدیدہ نگاہوں سے ذرا پیچھے ہٹ کر آہل کو پکاری۔ جی میری جان۔ آہل مقدام کی جان ساری اس کی آنکھوں میں آ گئی۔ مجھے لے چلے یہاں سے، اس شخص کے سائے سے بھی دور۔ شزا کو پہلی بار یہ اپنی اور روشانی کی دنیا گھٹنہانہ لگ رہی تھی، اور یہاں سے وہ فرار چاہتی تھی۔ شاہتاج عالمگیر جانتا تھا اتنی جلدی اسے معافی نہیں ملے گی، لیکن شزا کا رد عمل اتنا دردناک ہوگا یہ بھی اس نے کب سوچا تھا۔ سہانا اس کے بعد کمرے میں ہی بند رہی۔ حاتب کی کال پر اسے چاروں نہ چار اٹھنا پڑا، کیونکہ اس کا ڈنر امائمہ اور حاتب کے ساتھ تھا۔ سب کچھ مقدام پیلس کے کک نے ہی بنایا تھا، مگر حاتب کے سٹے ہاؤس کے کچن میں۔ امائمہ نے ڈنر کے بیچ ہلکی پھلکی باتیں کیے سہانا کا موڈ بحال کیا، جبکہ خود حاتب بھی اس سے جاب سے ریلیٹڈ بات کرتا رہا۔ ابراہیم کو بھی حاتب نے زبردستی بلایا تھا، اور وہ اپنی پلیٹ پر جھکے چمچ سے کھیلنے کا شغف بہت سکون سے فرما رہا تھا۔ یہ کھانا کھانے کے لیے، کھیلنے کے لیے نہیں، ابھی بھی سر درد ہے۔ حاتب کے استفسار پر ابراہیم نے سر اٹھا کر نظر حاتب پر ڈالی، پھر اپنی طرف دیکھتی پرسوز آنکھوں والی سہانا کو۔ نہیں ہے درد، بس بھوک نہیں ہے سر۔ ابراہیم کی آواز اس کے حلق میں دوسی نکلی۔ وہ تینوں ہی اس کے لیے فکر مند ہوئے۔ ٹھیک ہے، آؤ، کچھ بات کرنی ہے۔ لیڈیز، آپ کنٹینیو کریں۔ حاتب اٹھا جیسے اب برداشت ختم ہو چکی ہو، بازو سے ابراہیم کو پکڑ کر اٹھایا اور ڈائننگ ہال سے نکلتا اپنے اسٹڈی میں داخل ہوا۔ ابراہیم کے بازو ہنوز غصے سے جکڑے۔ اس نے کاؤچ سٹنگ ایریا کی طرف آتے ابراہیم کو لیدر سنگل کاؤچ پر دھکیلا اور خود میز اس کی طرف گھسیٹ کر سامنے بیٹھ کر ہشمگی نظروں سے ابراہیم کے اترے مرجھائے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ ایسا لگ رہا ہے عزت لوٹنے لگے ہیں، میں معصوم ڈر بھی سکتا ہوں۔ حاتب کا دل چاہا اس بونڈے اور بے وقت مذاق پر رکھ کر ابراہیم کی گردن پر ایک کراری لگائے۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں ابراہیم؟ دیکھو، اگر اب بھی تم نے ٹالا تو الٹا لٹکا کر اگلواؤں گا۔ آخر کس قسم کا ماتم پھیلایا ہوا ہے تم نے اپنے چار طرف؟ دیکھو، مجھے بتاؤ کیا بات ہے، میں تمہارا باس ہی نہیں بائی بھی ہوں۔ شیئر ود می۔ حاتب نے پوچھ کچھ کا آغاز برہمی عتاب و الجھن سے کیا، پر اختتام تک اس کی باری آواز منت و تعصب میں ڈلی۔ آپ خواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ ابراہیم نے ڈٹائی کی حد کی، اور اب حاتب کا پارا انتہائی چڑھ چکا تھا۔ مجھے بتا دو ابراہیم، میرا دماغ سلگ رہا ہے تمہاری صبح کی اس ماتمی شکل پر۔ حاتب کے صبر کا پیمانہ مانو لبریز ہونے کو تھا۔ ابراہیم کا ہاتھ یکدم اپنے سینے پر جا جما۔ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ اس کے درد برے تاثرات پر حاتب نے اٹھ کر اس کا چہرہ تھاما جو پیلا پڑ چکا تھا۔ وہ درد کی زیادتی کے سبب بولنے سے قاصر تھا۔ ابراہیم، او میرے خدا، سہانا! حاتب نے ہلکے بل چلا کر جب سہانا پکارا تو وہ سپون پلیٹ میں پٹکے دوڑ کر باہر آئی۔ خود امائمہ بھی پیچھے بھاگی۔ جلدی سے گاڑی نکالو، اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا، ہری اپ۔ حاتب کی چنگارتی دھاڑ پر سہانا ہوش میں آئی، جس کی حصیں دروازے میں آ کر رکتے ابراہیم کو بے سن و ساکت دیکھ کر مفلوج پڑ گئی تھی۔ ابھی کسی رونے دھونے کا وقت نہ تھا۔ تبھی حاتب نے ابراہیم کو سہارا دیا اور اسے پوش تک لایا۔ اس کا چیسٹ پین بہت شدید تھا۔ سہانا کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، پر پھر بھی اس نے ڈرائیونگ کی، جبکہ حاتب پیچھے ابراہیم کے ساتھ ہاسپٹل پہنچنے تک اسی کی طرح درد میں مبتلا رہا۔
और मायमा ने बस अल्लाह से आज खैर की दुआ मांगी। लंच रुशाने और पारस ने दिन को साथ किया, फिर वो कैलेब्रिया घूमने निकल गए। पारस जो लेट और बैठकर बोर हो रहा था, इस आफत की परकाला ने थका मारा। पारस की कुछ मेडिसिन और रुशाने ने अपने लिए कुछ स्नैक्स लेने थे, तो वो लोग कन्वीनियंस स्टोर आए थे। तुमने जो लेना है लो, मैं साथ के ड्रग स्टोर से मेडिसिन लेकर आता हूँ, और प्लीज गुम मत जाना, इतनी सी तो हो। पारस ने रुशाने की लंबी लिस्ट पर यही सोचा कि इसे आज़ादी दे अपनी चीज़ें चूज करने की। रुशाने पहली बातें तो सुन गई, पर इतनी सी पर काली काली आंखों से घूरी। मेरा मतलब थोड़ी ज्यादा इतनी। पारस के बयान बदलने पर रुशाने हंसी। अपनी अहमियत जमा कर दिल को चैन जो मिला था। ओके, लेकिन ये मास्क मत हटाइएगा। अगर किसी लड़की ने आपके हुस्न से आंखें सेक ली ना, तो मैं उसकी हड्डियां और आंखें सही मानों में सेक कर भस्म भी कर दूंगी। बीवी की तरह रोब जमाते डांटा तो वो जरा करीब हुए झुका। लोग अपनी बीवियां छुपाते हैं, तुम वाहिद नमूना दुनिया में आया हो जो अपना शोहर छुपाती फिरती है। पारस के मुंह बिगाड़ने पर वो मास्क से पार झांकती मदहोश करती नीली आंखों में झांकी। हाँ, तो शोहर भी तो इंटीक पीस है। आपकी बाजुओं तक को मैं किसी के सामने शो ना होने दूं। शक्ल तो दूर की बात है। अब निकले और जल्दी से तशरीफ लाएं वापस। ज्यादा टार्जन बनकर इधर उधर छलांगे लगाने की जरूरत नहीं, जख्म अभी ताज़ा है। पारस ने हंसकर उसके सर हम किए मुतमईन किया, और वहां से सीने पर जरा हाथ रखते रवाना हुआ। जैसे ही रुशाने पलटी किसी लड़की से टकराई। अंधी हो दिखाई नहीं देता, मेरा नाक फोड़ दिया। रुशाने तो हैरत से उसकी इटालियन में बकवास पर दंग रह गई। हालांकि टकराई भी वही चिट्टी चुड़ैल थी। लेकिन मुझे तो तुम्हारी आंखें भी पहले से फूटी लग रही हैं, जो तुम्हें एक अच्छी भली लड़की खड़ी नजर नहीं आई। इस बदतमीज टोन में मुझसे बात मत करना। सॉरी करो और जाओ यहाँ से। रोशाने भी जवाबन चढ़ दौड़ी। वो लड़की शायद काफी लड़ाका टाइप थी, तभी गुस्सा होकर फंकारी। मैं सॉरी करूं? माई फुट, तुम होती कौन हो मेरी टोन को बदतमीज कहने वाली? तुम्हारी गलती थी, मेरा फोन भी गिरकर टूट गया। वह लड़की तो आज रुशाने से पिटने के मूड में थी। देखो, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। रुशाने ने जब देखा वो फोन उठाकर दिखा रही है और वो सच में टूट गया है, तो अपना एतमाद जाड़ा। फिर याद आया, यहाँ तो उसका कोई रोब नहीं। कौन हो तुम? हाँ, हो कौन तुम? इस मुल्क की कोई सियासी हस्ती? वो लड़की और चढ़ती कर आई। रोशाने को भी गुस्सा आ गया। मेरे हस्बैंड तुम्हें बताते हैं कि मैं कौन हूँ, वेट करो जरा। अब आया था रुशाने को ठीक वाला ताप निकालना। तुम्हारे हस्बैंड की तारीफ? है कौन तुम्हारा हस्बैंड? नाम बताओ, सिली मैड गर्ल। अब तो रुशाने का मुंह बन गया था। हस्बैंड को लेकर नो मजाक। रिस्क है। तारीफ कर दी तो सदमे से दीवारों से टकराती फिरोगी। नाम बता दिया तो फड़क कर मर जाओगी। रुशाने ने उसकी गाल थपकते जिस ठठराते वहशी अंदाज में कहा। वो जाग की तरह बैठी। कौन है? वो हकलाई। रुशाने ने पारस को आता देखे जल्दी से उसका हाथ पकड़ा, और पारस की बाजू पर हाथ मारे वार्निंग देती नजरों से इस लड़की को देखने लगी। ये बाजू देखी है ना मेरे हस्बैंड की? एक हाथ पड़ा ना तो गायब हो जाओगी। अब अपने टूटे फोन और टूटे एटीट्यूड को लो और जाओ। पारस खुद हैरान था कि यहाँ कौन सा मामला चल रहा है। वो लड़की सच में पारस की बारोबो बावकार शख्सियत से ही दबती। इससे पहले भागती पारस ने इसे रोका। वो डरते डरते पलटी। क्या ये फोन मेरी वाइफ ने तोड़ा है? पारस के सवाल पर वो जल्दी से मासूम और मस्कीन बनकर सर हिला गई, जबकि रोशाने ने पूरा मुंह खोले इस झूठी मकारन को आंखें दिखाते पारस की बाजू खींची। कितना नुकसान हुआ, ये काफी होंगे। पारस ने वॉलेट से 100 यूरो निकाल कर लहराए, तो इस लड़की ने जल्दी से झपटे और सर झुकाकर शुक्रिया कहे भाग गई। रोशाने ने गॉल फुलाते पारस के सामने रुककर सीने पर बाजू लपेटे। वो हुट टकराई थी, आपने से क्यों दिए पैसे? रोशाने का बस ना चला पारस को जोर जोर से झंझोड़े। तुमसे टकराई ना वो, और तुम सेव हो। सदका समझ लेना इन पैसों को, वरना अगर तुम्हारे हाथों बेचारी मरवर जाती तो इससे ज्यादा खर्चा आ जाता है उसके कफन दफन पर। इट्स कॉल्ड क्लेवर मूव। और ये क्या मेरी बाजू का रोब डाल रही थी? बाज आ जाओ, वरना इसी बाजू में घोट दूंगा मैं तुम जैसी चिड़िया को। पारस की वजाहत पर मोहतरमा की मीठी मीठी हंसी बरामद हुई। पारस के सीने से लिपट कर लाड बड़ी स्माइल दी। गोट तो मैं आपका दम दूंगी, आज लड़ाई होगी। आखिर इस लड़की को हेलो कहकर पुकारा तो पुकारा क्यों? इसे देखा था मास्क के बावजूद कैसे सालम निगलती तरसी नजरों से देख रही थी। चले, मैं नाराज हूँ। अब मैं यहाँ की सारी गंदी चीजें खरीदूंगी, और इस दुख और सोग में कि मेरे शोहर ने दूसरी पराई और गैर लड़की को हेलो कहकर पुकारा। जब कोई सूरत बिगड़ने की ना मिली तो महारानी ने हेलो को भी दबोचा। पारस का दिल चाहा साथ ही शेल्फ से सर दे मारे।
اور اس کے بعد پارس کا حوصلہ ہی تھا کہ اس نے روشانے کو کیسی کیسی چیز خریدتے صبر و ہمت سے دیکھا۔ ابھی منانے کا سین تو باقی تھا میرے عزیز، وہ بھی خواہاں کی روٹھی جل پڑی کو۔ کیسا ہے وہ؟ ڈاکٹر آئی سی یو روم سے باہر آئے۔ حاتم نے لپک کر ان تک پہنچے ابراہیم کے بارے جاننا چاہا۔ سہانا بھی ہمت کرتی اٹھی۔ کنڈیشن فی الحال سٹیبل ہو گئی، لیکن ہم انہیں ایڈمٹ کر رہے ہیں۔ ٹریٹمنٹ شروع کرنا ضروری ہے ورنہ ان کی جان جا سکتی ہے۔ سہانا اور حاتم دونوں کے پیروں تلے سے زمین ساتھ سرکی۔ واٹ؟ کیوں مر جائے گا وہ؟ اسے مائنر ہارٹ ایشو تھے، پھر ایسا کیوں کہہ رہے ہیں مسٹر تیمور؟ حاتم کا دل شدید خوف کا شکار تھا۔ اب وہ ایشو مائنر نہیں رہے۔ ہی از کارڈیو ویسکولر ڈیزیز پیشنٹ۔ اگر جلد از جلد اس کے بلڈ کا کارڈک مسلز تک فلو ٹھیک نہ ہوا تو ہارٹ سٹروک سے اس کی جان چلی جائے گی یا پھر شدید ہارٹ اٹیک۔ میں نے کہا تھا اسے ایڈمٹ ہو جاؤ، لیکن اس نے کہا اسے ٹریٹمنٹ نہیں کروانا۔ سہانا اور حاتم کی حالت اس وقت قابل رحم تھی۔ دونوں کو اپنا دل ٹکڑے محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھیں حاتم کی سرخ اور سہانا کی بھیگ گئیں۔ ٹریٹمنٹ تو اس کے ہوتے سوتے بھی کروائیں گے۔ لسن ڈاکٹر تیمور، اس کے علاج میں کوئی کمی نہ آئے۔ مجھے ابراہیم افندی بالکل ٹھیک چاہیے۔ اگر اسے کچھ ہوا ہاسپٹل کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اسے کچھ نہ ہو پلیز۔ حاتم کی کیفیت وہ سمجھ رہے تھے، لیکن یہ سچ تھا ان کے پاس بس کوشش کا اختیار تھا۔ ہم پوری کوشش کریں گے، ڈاکٹر تیمور نے تسلی کروائی۔ ابھی ہوش میں ہے؟ حاتم نے بے تابی سے پوچھا۔ آدھے گھنٹے تک روم میں شفٹ کریں گے، پھر ملیے گا، ابھی انڈر آبزرویشن ہے۔ وہ سر ہلا گیا، جس پر ڈاکٹر تیمور واپس گئے۔ حاتم نے گردن گھمائی تو سہانا کو روتا دیکھے جلدی سے اسے پکڑ کر خود سے لگا لیا۔ وہ سینے میں منہ چھپاتے ہی سسک اٹھی۔ بی بریو سہانا، ہم اسے کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ اسی وجہ سے وہ بکواسیات کر رہا تھا، شادی سے انکار بھی تبھی کیا۔ حاتم کی گرفت چھڑوائے وہ آنسو بہاتی ہی روبرو ہوئی۔ حاتم، اسے سہانا دے دو ابھی پلیز۔ سہانا کی تعصب زدہ گزارش حاتم کے دماغ کی چولیں ہلا گئی۔ آپی ابھی کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ سخت تکلیف سے بڑبڑایا۔ اسے کچھ ہو گیا تو میں بھی مر جاؤں گی، کم از کم میری قبر پر اس کا نام تو ہوگا، پلیز۔ الٹا سہانا کی اس وقت ایسی بات پر تپا۔ خدا کے لیے مجھے اور پریشان نہ کریں۔ اسے نکاح کے لیے منائے گی کیا میری وہ پھپھی جو پیدا ہی نہیں ہوئی؟ حاتم کا غصے، کوفت اور تکلیف سے جوک بھی مسکین سا ہوا۔ تم بس حکم کرنا اسے، سمجھو نا حاتم پلیز۔ اس سے پہلے ہاتھ جوڑتی حاتم نے فوراً سے سہانا کے ہاتھوں کو ہاتھوں میں لے کر دبایا اور جھک کر اس تڑپتی بہن کا سر چوما۔ ٹھیک ہے، آپ کے لیے ایک بار پھر ہاشم صاحب کی جلی کٹی سننے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اس بار آپ دونوں مجھے عزیز ہو۔ سہانا جلدی سے اس کے گلے لگی کہ جسے سانس میں سانس آئی ہو۔ پریسا کو حاتم نے کال پر مختصر بتایا، جبکہ مائمہ تو ساتھ ہی تھی۔ ہاشم صاحب کو تو بتانے کا رزق ہی نہ لیا۔ آدھے گھنٹے تک نکاحاں اور گواہان پہنچ آئے، پر حاتم کے لیے اہم کام اب حکم کرنا باقی تھا۔ گہرا سانس لیے وہ یوں روم میں گھسا جسے محاذ پر جا رہا ہو۔ ابراہیم جو تکیے سے سر لگائے آنکھیں بند کیے نیم دراز بیٹھا تھا، حاتم کے گلا کھنکانے پر جلدی سے ٹیک چھوڑے اٹھا اور اس سے پہلے اٹھتا حاتم نے قریب آ کر اسے واپس پکڑ کر بٹھایا۔ ڈرپ لگی ہے، عقل تو تمہاری ویسے ہی گٹوں میں ہے آج کل۔ ابراہیم نے ساتھ بیٹھتے حاتم کے طنز پر پھیکی سی اسمائل دی۔ کیوں چھپایا تم نے مجھ سے؟ حاتم نے کربناک سی سرگوشی کی۔ ابراہیم بھی سنجیدہ ہوا۔ کل ہی پتا چلا، وہ جلدی سے بولا۔ فوری مجھے کیوں نہیں بتایا؟ صبح بھی پوچھا، شام بھی، میری کوئی اوقات نہیں تمہارے نزدیک؟ اور یہ ٹریٹمنٹ نہ کروانے کی بکواس کیوں کی تم نے؟ تمہیں نہیں پتا تمہاری زندگی کتنی اہم ہے ابراہیم افندی؟ حاتم کا لہجہ دکھ سے سخت ہوا تو آنکھیں پھر سرخ ہوئیں۔ ابراہیم شرمندہ تھا، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ٹریٹمنٹ کے باوجود بہت کم چانس ہیں تبھی، ویسے بھی بہت تکلیف میں ہوں، مزید نہیں سہ سکتا تھا۔ وہ اپنے درد کہہ رہا تھا اور حاتم کو محسوس ہو رہا تھا۔ چانس کم زیادہ ہونے اہم نہیں، چانس تو ہے نا۔ ادھر دیکھو، ابھی سہانا اور تمہارا نکاح ہے، اگر تم نے نہ کی تو جتنے دن بچے ہیں ایک بار بھی نہیں بات کروں گا، سارے رشتے توڑ دوں گا۔ وہ حاتم کے منہ اپنی طرف پھیر کر روب جمانے پر راضی تھا، پر سہانا سے نکاح اس کی تکلیف کو بڑھا گیا۔ میں نہیں چاہتا یہ، پلیز اس سے کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتا۔ آپ کیا چاہتے ہیں، پھر سے کوئی موت اسے پاگل کر دے؟ میں یہ آخری دن کہیں آپ سب سے دور جا کر گزار دوں گا۔ میں آپ کی بات نہیں مان سکتا سر۔ ابراہیم کی نام میں بہت بے بسی اور اذیت تھی، لیکن حاتم کو سچ میں لگا جیسے سہانا کا اسے ملنا ہی اس کی ول پاور بنے گا۔ بات نہیں کی، حکم کر رہا ہوں، تم میرے ہر حکم کو ماننے کے روادار ہو۔ بلا رہا ہوں نکاح کو، چوں چاں کی تو گردن دبا دوں گا آج ہی تمہاری۔
हातिब ने उसकी कोई बात ना सुनी और अगले 10 मिनट तक वो सुहाना को अपनी ज़ोरजियत में लेने पर मजबूर था, तमाम तर तकलीफ के। अमायमा इस वक्त सुहाना के साथ दूसरे डॉक्टर तैमूर के रूम में ही थी। निकाह दोनों तरफ की रजामंदी के बाद मुकम्मल हो चुका था। हातिब सुहाना और अमायमा के साथ ऑफिस से निकला तो आगे हाशिम, मुकदाम और परी को देखकर वो तीनों स्पॉट हो गए। परी तो ज़बरदस्ती आ गई कि कहीं ये आदमी हॉस्पिटल जाकर भी तमाशा ना कर दे। परी को बात करता उन्होंने सुन लिया था शायद। ये क्या सुन रहा हूँ, तुमने सुहाना और इब्राहिम का निकाह? मजीद बाबा को हातिब ने बोलने ना दिया, उनके सीने के सामने आकर तना। परी ने करीब आते सुहाना को अपने गले लगाया। करवा दिया, आपको बताने का वक्त नहीं मिला। आपके इतराज़ात बर्दाश्त करना मेरे बस का नहीं रहा अब। अगर आप यहाँ न्यूली कपल को मुबारक और नेक तमन्नाएं देने आए हैं तो मोस्ट वेलकम, वरना मेरी सलाह है आपको भी चले जाना चाहिए, क्योंकि इब्राहिम की हालत अभी कोई मेलोड्रामा सहने वाली नहीं, ना मेरे जख्म अभी बने हैं। सुहाना और रमायमा सहमी थी, लेकिन हातिब ने बहुत तहम्मुल और तमीज़ के साथ ये मामला हैंडल किया। परी को भी कुछ हौसला मिला। हाशिम इस वक्त परी के दिल में मजीद कड़वाहट फैलाना नहीं चाहते थे। तुम्हें और सुहाना को बाद में देख लूंगा, कहाँ है इब्राहिम? वो गुस्सा चाहकर भी ना कर सके, क्योंकि खुद भी हातिब को बहुत ज़्यादा तकलीफ देने पर अंदर से शर्मिंदा थे। फिर आप कुछ करते तो परी मुकदाम पैलेस से धक्के देकर निकालती। अभी नहीं, कल। इसने फिर से बाबा के रास्ते में रुककर जिद किया। इब्राहिम को वो मजीद टेंशन नहीं देना चाहता था, जो अब्बा हजूर कोई ना कोई जली कटी सुनाकर फैलाने वाले लग रहे थे। ठीक कह रहा है हातिब, हम सुबह आएंगे, इब्राहिम को पूछना मेरी तरफ से, और दुआ है वो अपनी मोहब्बत पाकर जिंदगी की तरफ लौट आए। परेशान नहीं होना मम्मा की जान। सुहाना जो रो दी थी मम्मा के प्यार से आसूदगी से माथा चूमने पर संभली, लेकिन हाशिम ने कोई दुआ ना दी, क्योंकि बहरहाल बरहम थे। सारी औलादें ही एक से दुख देने में माहिर थी। किसी ने शादी करते बताना या पूछना गवारा ना किया था। हातिब को जाते जाते बाबा जैसे गूर कर गए। इसने इन सुलगती तपती नजरों को रत्ती बराबर अहमियत न दी। उनके जाते ही एक तरफ सुहाना को अपने सीने लगाया और दूसरी तरफ अमायमा को, जो सच में भी यहाँ मैदान जंग लगने तक सोच चुकी थी, पर हातिब की काबिलियत पर अब सुकून में आ गई। मैं और अमायमा भी जाते हैं, आप डॉक्टर इब्राहिम के साथ रुकें। कल फजर के टाइम उसकी डॉक्टर मीटिंग करेंगे रिपोर्ट आने के बाद। दो ऑप्शन है, या तो स्टंट पड़ेंगे या हार्ट बाईपास सर्जरी। अगर कल तक हाई इंजेक्शंस ने कोई काम ना दिखाया तो कल ही डिसीजन ले लेंगे। परेशान ना हो, बस दुआ करें कि इंजेक्शन काम दिखा जाएं। हातिब ने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी और मुतवक्का यही दो इलाज अब तक सामने आए थे, और दोनों का नाम ही खौफनाक था। डराओ मत मुझे हातिब। सुहाना का पूरा जिस्म कपकपा सा गया। ओके, जाएं उसके पास। सुहाना ने मशकूर सी नज़र हातिब पर डाली और उसका हाथ चूमती रूम की तरफ बढ़ी, तो दूसरा हाथ अमायमा ने चूमा। वो इतनी इंटेंस सिचुएशन में भी अमायमा के इस मेहरबान अमल पर मुस्कुरा दिया। आप इतने प्यारे हैं, मैं कुर्बान जाऊं। हातिब, मैं आपसे प्यार करने पर इतरा सकती हूँ, आपके अंदर जो दिल है ना, इस पर मेरी हर आती जाती सांस फिदा। वो उसके गले लगी और शिद्दत जज्बात में आकर वो कहा जिस वक्त हातिब डिजर्व करता था। मेरा खून बढ़ा दिया ये कहकर वो रूबरू हुई और इर्द गिर्द देखते जोर से आया प्यार हातिब की गाल पर किया। उसके होंठों की इस वक्त नायत को एक मेडिसिन भी ले सकता था। आप जो बाकियों का खून बढ़ाते रहते हैं, आपका बढ़ाने का काम मेरा। बहुत प्यार आ रहा है जो आपने आज किया। उसकी इस खुशी से तरोताज़ा हो गया, वरना इब्राहिम के लिए जान सीने में अटकी थी। चलो फिर घर चलो, मुझे सारा चाहिए जितना आ रहा है। हातिब की अगर वो लड़की एक और बार तारीफ करती तो चिढ़ जाता, तभी उल्टा इसे छेड़े रवाना हुआ। वो शर्मा कर बाजू से लगे चुप हुई तो हातिब ने शुक्र का कलमा पड़ा। अब हर कोई तारीफ सुनने का वक्त थोड़ी होता है। अमीर साहब शर्माते भी थे। सुहाना ने दरवाज़ा खोलते अंदर झांका, जहां वो ड्रिप हाथ से उखाड़े, पैर जमीन पर लटकाए नाराज जहां बना बैठा था। खबरदार तुम मेरे करीब आई। सुहाना अंदर दाखिल हुई तो इब्राहिम के उसे देखते ही घराने पर डरकर उसके पास आने के बजाय उसके सामने की दीवार से जा लगी। ओके, नहीं आ रही, चीहो तो मत। ये देखो, यहाँ बैठ जाती हूँ तुमसे बहुत दूर। वो दीवार से लगे सिंगल काउच पर डरकर बैठ कर इसे सासत पुरसुकून करते बोली। इब्राहिम ने गुस्से से इसे देखा, जो प्यार से तक रही थी। गन सर पर रखने की कसर थी बस। क्यों जबरदस्ती करवाई तुमने मेरे साथ? दिन को बताया तो था, मैं तुम्हें जिंदगी से निकाल चुका हूँ। इब्राहिम को ऐसे चीखता देखे वो उठी। बैठो, खबरदार तुम उठी। वो वापस डरकर कुर्सी से जा लगी। वो सरासर जिन लग रहा था, ऐसे घूरता, मुंह से आग उगलता। मुझे लगा तुम्हें मेरी ज़रूरत है। पास वाली ज़रूरत? तुमने अपनी कंडीशन की वजह से दिन को वो सब कहा मुझसे। तुम नहीं चाहते मैं तुम्हें मरता देखूं, मैं नहीं देखूंगी। वो इसे बातों में लगाए कुर्सी से उठी।
सोफे से उठी। वो सुहाना की आंखों में आंखें डाले तक रहा था और उसका उठकर पास आना महसूस न कर सका। मैं तुम्हें अपने साथ पहले कितना जीता देखूंगी। मैं मजीद तुम जैसा नुकसान डिजर्व नहीं करती, क्योंकि मैं अब अच्छी सुहाना हूँ। मुझे मेरा अच्छा सा ये दोस्त वापस मिल जाएगा इंशाल्लाह। वो उसके पास आई। इब्राहिम ने सर उठाकर उसे देखा और वो बिना किसी तासुर के उसे देख रहा था। मरे तुम्हारे दुश्मन। अपने दोनों हाथ इसने इब्राहिम के रुखसारों से जोड़े। जहाँ हल्की हल्की दाढ़ी के बालों का रुआं था, वो अब भी वैसे ही से देख रहा था। सुहाना का दिल उसकी ऐसी सर्द महरी पर कट गया। ओके, मैं दफा हो जाती हूँ। वो अपने हाथ हटाकर पीछे हुई तो इब्राहिम ने उसकी दोनों कलाइयां मुट्ठियों में लेकर रोका, तो वो इस पर झुक सी आई। आंखें भीगने को तैयार थी। पास वाली जरूरत पूरी करो मेरी। उसके दोनों हाथ पकड़ता यूं ही उसके मुकाबिल उठा। सुहाना आंखें झपकना भूल गई कि कौन सी। वो शख्स के चेहरे के मिले जुले तासुरात के आगे कंफ्यूज थी। इब्राहिम ने उसकी कमर में हाथ लपेटे झटके से अपने गले लगाया। सुहाना ने बेइरादा अपने हाथ उसकी गर्दन से ले जाते कांधों की तरफ बांधे। लम्हा लगा था सुहाना की वो तड़पती आंखें बहने में। वो इसे इस कदर शिद्दत से गले लगाए खड़ा उसके वजूद में गुम था कि सुहाना को लगा वो इब्राहिम अफंदी में घुल जाएगी। बदहवासी और खुशी का गलबा था उसकी आंखों में। वो रो दी तो इब्राहिम की गिरफ्त में तशनगी और शिद्दत का इजाफा होने लगा। आई एम सॉरी इब्राहिम, बहुत देर से इस दिल से लगी, प्लीज फॉरगिव मी। वो रो दी। ये अनमोल लम्हा था जो उसे इतने दर्द में मिलकर दर्द से भर गया। नहीं कर रहा माफ। वो रहमदिल अब भी ना हुआ। ये तो जिस्म से निकलती हुई जान की कैफियत को कुछ देर रोका था। मेरी आंखों में देखकर कहो। वो अपने हाथ उसकी गर्दन से हटाए, उसकी बाजू और हाथ अपनी कमर से खोलने की कोशिश में से रूबरू लाई। जो कि इब्राहिम की नजर उठी सुहाना पर गई। अभी नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम बहुत जुल्म कर चुकी हो, और खबरदार माफी को जबरदस्ती छीना मुझसे। कहरनाक तंबीह करते वो बहुत तकलीफ में था। सुहाना ने इसे पकड़कर आहिस्तगी से वापस बिठाया और इसे तकियों से सहूलत से टेक लगवाई। नहीं छीनूंगी, नर्स को बोलती हूँ तुम्हारी ड्रिप लगाया कर। दोबारा ऐसा मत करना प्लीज। उसके शदीद सुर्ख होते हाथ को परेशानी से देखती ताकीदन बोली, करूँगा। वो हाथ छुड़वाते मुंह फेर गया। सुहाना उसके पास ही टिक कर बैठी। हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा अपनी तरफ करना चाहा, पर इब्राहिम ने फिर से उसका हाथ पकड़कर हटा दिया। जिस्म में उठते मुख्तलिफ दर्द के बावजूद करवट बदली जो उसको कराहने पर मजबूर कर गई। इब्राहिम, माफ मत करो, लेकिन सांस तो आसान लो। यहाँ देखो मेरी तरफ। वो इब्राहिम को पकड़े सीधा कर गई, जिसमें वो हाँप उठी और वो इसे देखना भी गवारा नहीं कर रहा था। मेरी तरफ देखो। वो उसका मुंह पकड़कर घूरी, वो भी गुस्से से जवाबन घूरा। जिंदगी में पहली बार कोई लाड उठवाने वाली हाथ आई थी। तंग मत करो, दर्द हो रहा है मुझे। वो बदलिहाजी से बड़बड़ाया। वो जल्दी से हाथ उसके चेहरे से हटा गई। ओके, आराम करो, फिर मैं चली जाती हूँ। वो उठकर चली गई। दरवाजे में रुककर पलटी तो इब्राहिम ने पीछे से तकिया निकाल कर मुंह पर रख लिया। वह रूम से निकलते ही वहीं लगी चेयर्स में से एक पर बैठी और बहुत कोशिश की ना रोए, पर दिल फट रहा था। तभी कितनी देर रोती रही, यहाँ तक कि फिर थक हार कर सर दीवार से टिका लिया, क्योंकि वो खुद भी अभी इब्राहिम को दर्द में देखने की हिम्मत नहीं रख पा रही थी। इसे भी डॉक्टर्स ने सुकून का इंजेक्शन और पता नहीं क्या क्या देकर सुला दिया, लेकिन सुहाना की तकलीफ जूं की तू रही। जी जनाब, तो कैसी लगी आपको लास्ट इस वीक की एपिसोड? अब मिलेंगे हम मंडे को, बहुत ही प्यारी धमाकेदार एपिसोड और स्पेशल मोमेंट से भरी हुई एपिसोड। तो यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। बेस्ट सीन, बेस्ट डायलॉग ज़रूर बताइएगा, अच्छा सा तबसरा बताइएगा इस वीक कैसी रही सारी एपिसोड। बहुत ही स्मूथली चला है ये वीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में 62। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।